बंधुगण आजिर एई भिडियोटी तुला राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एई भिडियो आपण मैंने जानिबाकु पाइबे आपणक पई एही 2024 मसीहार अंतिम 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास किपरि रहिबो एवं वर्षर एही अंतिम 3 मासरे आपणक जीवन में केउं सबु परिवर्तन हेबो, आपणक जीवन में केउं सबु घटना घटिबा पई जाउछि एवं या सहित आपण को केउं सबु शुभ फल प्राप्ति हेबा पई जाउछि एही सबु संपर्क में आपण माने जानिबाकु पाइबे एही वीडियो माध्यम रे। एहा सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपणकर भाग्य, व्यापार वाणिज्य, भविष्यत किपरि रहिबो एही 3 मास मध्यरे आपण माने मध्य एही वीडियो रे जानि परिबे। ताहा पूर्वरु आपण माननकु गोटे अनुरोध, वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। आउ एही भली प्रतिदिन वीडियो देखिबा पई हमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करि रखंतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो 2024 रो अंतिम 3 मास मध्यरे अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मासरे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र, जे कि आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। 20 अक्टोबर पर्यंत शुक्र आपणकर प्रथम भावरे ही रहिबे एवं 20 अक्टोबर को शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं एहा सहित 7 नवेम्बर पर्यंत शुक्र आपणकर द्वितीय भावरे ही रहिबे। तो बंधु माने 7 अक्टोबर पर्यंत आपणक स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकार असुविधा देखा देउ नाही। 7 नवेम्बर रु 20 डिसेम्बर पर्यंत आपणकर छोट मोट स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देई पारे एवं एथि सहित एही समय आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे एवं एथि सहित थंडा, ज्वर, काश भली किछि समस्या मध्य देखा देई पारे। गुरु मध्य आपणकर अष्टम भावरे रहिचंती एवं एही 3 मास मध्यरे गुरुंकर मध्य कोनोसी प्रकार राशि परिवर्तन हेबार नाही एवं गुरु आपणकर अष्टम भावरे थिबा कारणरू आपणकर टिके लिवर संबंधित कौनसी समस्या देखा देई पारे, हजम जनित किसी समस्या गुड़िक देखा देई पारे एवं एथि सहित एही समय रे आपणकर मोटापण टिके बढ़ी जाई पारे। तेणु एही समय रे आपण आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके विशेष ध्यान रखंतु, नचेत आपणको स्वास्थ्य जनित एही भली किसी समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हेबा पई पड़ी पारे। एही समय रे आपण जेते पारिबे बाहरर खाद्य गुड़िको अवॉइड करंतु, कारण आपण माने मध्य भल भावरे जानिछंती जे बाहरर खाद्य खाइबा द्वारा शरीर खराब मध्य होई पारे। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अंतिम 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मासरे। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। आउ शनि आपणकर पंचम भावरे ही विराजमान अछंती एवं एही 3 मास मध्यरे शनिंकर मध्य कौनसी प्रकार राशि परिवर्तन करिबार नाही। मात्र शनि एही समय रे बक्री अवस्था रे अछंती एवं 14 नवेम्बर को शनि मार्गी होइजिबे। तेबे 14 नवेम्बर परे विद्यार्थी मानक पई भल समय आसीजिबो। आपण मानकर पाठ पढ़ारे पूर्वरु जहाँ भी किछि समस्या सब चली आसुथिला सेही गुड़िकर समाधान निश्चय रूप से होइजिबो। आपणकर जदि कौनसी प्रकार एग्जाम रहिछि एवं पाठ पढ़ा को नहीं आपण कौनसी डिसीजन नेबाकु चाहुछंती, कौनसी प्रकार एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, तो 14 नवेम्बर परे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। तेबे बंधुगण 14 नवेम्बर पूर्वरु आपण माने पाठ पढ़ारे टिके विशेष ध्यान दियंतु, कारण एही समयटी आपण मानक पई सेते भल नुह, पाठ पढ़ा पई सेते अधिक भल नुह। तेबे जदि आपणकर कौनसी प्रकार एग्जाम रहिछि तेबे आपण निजर मन को यथा संभव एकाग्र करिबा पई चेष्टा करंतु, कारण एही समय रे आपणकर पाठ मने न रही पारे एवं आपण एही समय रे मध्य अन्यमनस्क होई पारंती। एही प्रकारर केते गुड़िए समस्या आपण माननकु देखा देबो आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे एवं एथि सहित 14 नवेम्बर पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ारे जेउ समस्या गुड़िक आसुअछि सेथि पई कोन रहिछि प्रतिकार ताहा मध्य आपण आमर एही वीडियो शेष रे जानिबाकु पाइबे। तो बंधुगण एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन पई आगामी 3 मास माने 2024 रो अंतिम 3 मास अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर किपरि रहिबो। तो बंधुगण
କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ସେ ନିଜର ସ୍ୱଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ସେହି ସବୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ ଆଉ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତେବେ 14 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁହେଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନ 80% ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି 2024 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଲ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସବୁ ଆପଣ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ, ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି 2024 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି,
ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ। ତେବେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ବହୁତ ସୁମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 3 ମାସରେ ଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର 2024 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ 3 ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।